hope you're doing well. I'm Misa and I'm back with another episode of the Recent News with Misa. سلام بچه، من میسا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه قسمت دیگه از اخبار روز که همونطور که تو دو درس قبلی دیدین میریم سراغ اخبارهای روز کل دنیا و با هم دیگه هم اخبار رو یاد میگیریم هم کلی لغت جدید. بچه‌ها فقط یه نکته رو بهتون بگم. فکر می‌کنم خیلیاتون دو تا درس قبلی رو دیدین که یکیش راجع به زلزله ایران بود، یکیش هم راجع به حالا اتفاقاتی که در رابطه با بنزین افتاده بود. توی اون دو تا ویدیو قبلی به این صورت بود که من متن خبر رو میذاشتم و خودم از روش براتون میخونم. اما خیلیاتون اومدین یه سری پیشنهادهای خوب دادین، واسه همینه میگم همیشه فراموش نکنین که پیشنهاد بدین. واسه همینه که میدونین دیگه ما واقعا به پیشنهاداتون اهمیت میدیم. یه سریتون اومدین پیشنهاد دادین که آقا به جای اینکه خودت بخونی اون متن خبر رو با اون مدلی که خودشون میخونن یا اون مدلی که حالا توی شبکه‌های مختلف خبری مثل BBC مثل CNN یا هر جای دیگه گفته میشه برامون اون آدیوشو خودش، یعنی همونی که خودشون میگن رو بذار و بعد با هم دیگه بریم سراغ متنش و لغتش. واسه خاطر همین این ویدیو که درس سوم میشه با اون دوتا قبلی فرق میکنه. تفاوتش هم این هستش که دیگه من خبر رو براتون نمیخونم، یعنی اول خود خبر واقعی که حالا از منابع مختلف درآوردیم رو براتون میذارم، شما گوش میکنین و بعدش میریم سراغ متنش با هم دیگه لغتش رو کار میکنیم. پس لطفاً اگر این مدل، یعنی اگر درس سوم بیشتر از دو تا درس قبلی دوست داشتین بهمون بگین و یا اگه پیشنهاد دیگه ای هم دارین که حالا چجوری میتونیم بهترش بکنین یادتون نره. پس حتما به من بگین چون ما منتظر نظراتتون هستیم، چون همونطور که گفتم این قسمت با دو تا قسمت قبلی فرق میکنه. و اینکه لطفاً دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو هم یادتون نره تا شما همیشه اول نفری باشین که ویدیوی ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. خب بچه‌ها چجوری قرار شد شروع بکنیم؟ قرار شدش که الان که بعد از اینکه من حرفم تموم شد اخبار رو اینجوری شروع میکنیم. من اون آدیو ترکش رو واسهتون میذارم، حدودا 3 دقیقه و 47 ثانیه است. گوش میدین و با هم دیگه میریم سراغ لغتاش. فقط بچه‌ها حین اینکه آدیو داره براتون پخش میشه شما متن خبر رو هم دارین، سعی کنین که همون حینی که دارین گوش میدین خبر رو هم باهاش دنبال بکنین. پس بریم و متن و خبر رو با هم دیگه بشنویم. There are few actions as consequential as the impeachment of a president. It's not often a U.S. president faces being kicked out of office, but this is the situation President Donald Trump finds himself in. Let's get back to basics. They've been trying to impeach me from the day I got elected. I've been going through this for 3 years. Being impeached is when charges of wrongdoing are brought against a president by the lower chamber of the U.S. Congress, called the House of Representatives. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Being impeached does not mean being removed from office, though. That's a common mistake. For that to happen, the upper chamber of Congress, the Senate, would have to convict the president after a trial. 2 presidents have been impeached before, but none have ever been removed from the White House. This could be what happens to Trump if he's impeached in the lower chamber of Congress, which is controlled by Democrats, but not convicted in the upper chamber, which is controlled by Trump's own Republican Party. It all centres on whether Trump sought help from Ukraine to boost his chances of re-election in the 2020 presidential election. How? By pressuring Ukraine's president to investigate one of his main Democratic challengers, Joe Biden, and his son Hunter. Hunter was on the board of a Ukrainian company when his dad was US vice president. You might have heard a lot about a whistleblower reporting a phone call which claimed to show this happened. That kicked everything off, but now the inquiry has gone much further. Public hearings have begun to hear evidence from officials about whether Trump was essentially bribing Ukraine's president. My sole purpose is to provide facts as I know them about the incidents in question, as well as my views about the strategic importance of Ukraine to the United States. President Trump insists he didn't do anything wrong, and his defense comes in 3 parts. Firstly, he says there was nothing wrong with the phone call he held with Ukraine's President Zelensky. It's perfect. The call was perfect. And he says when you take a look at the transcript released by the White House, it shows there was nothing that could be interpreted as bribery or extortion. There was no quid pro quo. Secondly, he says President Zelensky himself has stated publicly that he didn't feel any pressure. And you read it that nobody pushed me. Yes. In other words, no pressure.
And thirdly, Republicans insist it's within a president's right to ask for an investigation into corruption, even in a foreign country, and even if it involves a political rival like Joe Biden and his family. And to your knowledge, is there any factual basis to support those allegations? None whatsoever. When Vice President Biden acted in Ukraine, did he act in accordance with official U.S. policy? He did. They say this whole impeachment process is a personal attack on the president. خب بچه همونطور که خبر رو گوش کردین فکر کنم که خیلیاتون فهمیدین که خبر راجع به ترامپ بود. Who's Trump? The US President که ما خیلی هم بهش ارادت داریم و خیلی دوستش داریم. ولی حالا راجع به چیه ترامپ بود؟ یعنی چه چیز رو داشت راجع به ترامپ توضیح میداد؟ Trump's impeachment. بچه impeachment means فعلا کاری به لغت اول نداریم. The act of charging an important person with a serious crime. The act of charging an important person with a serious crime. وقتی که میخواستم بگم وقتی یه کسی رو دیگه خدا شکر داره حرف زدنم یادم میره. عمل چارج کردن یا محکوم کردن یک فرد مهم که معمولا میگیم public figure، یه فرد مهم مثل یه president with a serious crime، وقتی که یک فرد مهم یک جرم یا جرایم مهمی رو انجام میده، وقتی که میان حالا توی کنگره مجرم میشناسنش و ازش علت میخوان آقا چرا این کارو کردی و دنبال حالا اتفاقاتی که افتاده میگردن، بهش میگیم impeachment یا استیضاح. پس impeachment is the act of charging an important person with a serious crime یا همون استیضاح کردن. پس موضوع خبر ما راجع به استیضاح بود. بریم دوباره مثل قبل طبق روال قبل دونه دونه من پاراگراف ها رو بهتون نشون میدم. همونطور که دیدین یه سری لغت ها هایلایت شده بود، اون لغت های هایلایت شده رو اینجا نوشتم، با هم میریم سراغش. بریم سراغ پاراگراف اول. There are few actions as consequential as the impeachment of a president. It's not often a US president faces being kicked out of office, but this is the situation President Donald Trump finds himself in. Let's get back to basics. خب خط اولش میگه There are few actions as consequential as the impeachment of a president. بچه impeachment of a president یعنی استیضاح یک رئیس جمهور. دیگه impeachment رو یاد گرفتیم. impeachment of a president استیضاح یک رئیس جمهور و consequential جزء لغتی بود که هم تو 504 بود هم تو 300 لغت آیلتس و تافل. Here consequential is an adjective and it means important or important result. یه چیز مهم یا نتیجه مهم رو بهش میگیم consequential. البته بچه‌ها این الان حکم میتونیم بگیم که یه جورایی شده یه جورایی فریز دیگه، یه دونه adjective نیست، ولی کلن consequential is an adjective and it means important مهم. وقتی میگیم یه چیزی consequential هستش، بچه‌ها که آیلتس میخونن میدونن یعنی یه چیز مهمه، یعنی نتیجه مهمی رو با خودش به همراه داره. خب تو خط اولش که میگه there are few actions، ببینیم میگه there are few actions as consequential as the impeachment of a president. میگه ایمپیچ کردن یا استیضاح یک رئیس جمهور میتونه نتایج و عمل یا رویکردهای خیلی مهمی رو به دنبال بیاره. یعنی وقتی که یک رئیس جمهور رو استیضاح میکنن، هم خود عملش خیلی عمل مهمیه، هم بعد از اون ممکنه یه سری اتفاقات مهمتری بیفته. خط اول کلا اینو داره میگه و من همیشه بهتون میگم که لطفاً اگر یه متن می‌بینی word by word معنی نکنی، اون چیزی رو معنی بکنی که با عقل جور در میاد و فهمش راحت تره. بریم تو قسمت دومش. It's not often a US president faces being kicked out of office, but this is the situation President Donald Trump finds himself in. It's not often. وقتی میگیم یه چیزی often نیست یعنی اصلا یه چیز متداولی نیست، خیلی پیش نمیاد. متداول نیستش که یک رئیس جمهور رو از دفترش بیرون بکنن. But this is a situation، اما این موقعیتی هستش که President Donald Trump finds himself in. موقعیتی هستش که الان ترامپ خودش رو توش پیدا کرده. خب بچه ها to kick somebody or to kick out of somewhere که معمولا ببینیم kick somebody. So to kick somebody
out of somewhere means to make somebody leave a place. To make somebody leave a place. وقتی که یک کسی رو وادار بکنیم که یه جایی رو ترک بکنه یعنی کیک اوتش کردیم، انداختیمش. بچه کیک یعنی لگد زدن دیگه. لغت بدی نیستا، اگه لغت اینفورمالی بود تو خبر استفاده نمیشد. سو کیک اوت یعنی طرفو پرتش کنی بیرون، ولی اینفورمال نیست و هر لغتی که تو خبر استفاده میشه مطمئن باشه اونقدر خوب، یعنی خوب هستش که تو خبر استفاده کرد. So to kick somebody out of somewhere means to make somebody leave a place. حالا بیاین رو متن یه نکته بهتون بگم. همونطور که قبلا بهتون گفته بودم بچه‌ها، ما تو اخبار از پسیو وایس خیلی استفاده میکنیم، مجهول. این جمله هم دقیقاً پسیو. نگاه کنین. It's not often a US president faces being kicked out of office. Being kicked out of office. غالبش پسیوه. دقت بکنین. نرمال نیست یا متداول نیستش که یک رئیس جمهور آمریکایی روبرو بشه با بیرون انداخته شدن از دفترش. بیرون انداخته شدن. Being kicked out. و فیس هم یعنی روبرو شدن. قبلا هم بهتون گفته بودم بچه خیلی ها فیس رو وقتی که میخوان حرفش بعدش یه چیزی اضافه کنن از to استفاده میکنن. بعد از فیس هیچ حرف اضافه نمیاد. Face something. Face doing something. پس بعد از فیس هیچ حرف اضافه نمیاد. خب بریم سراغ قسمت بعدی. این جمله از ترامپ. ترامپ میگه They've been trying to impeach me from the day I got elected. I've been going through this for 3 years. ترامپ میگه They've been trying to impeach me from the day I got elected. قسمت اولش They have been trying to impeach me. زمان present perfect continuous هستش که من هنوز بهتون درس ندادم. It's so simple. As you know خیلی آسونه و بعدم بهتون درس میدم. نکته که مهمه I got elected. بچه‌ها to elect means to choose somebody for a particular job by voting for them. Vote for somebody. Vote for somebody means به کسی رأی دادن. ما میگیم به کسی رأی دادن، اونا میگن برای کسی رأی دادن. پس وقتی به کسی رأی میدی برای یک شغل مشخص و انتخابش میکنی، طرفو elect میکنی، انتخاب میکنی. دیدیم انتخابات میشه چی؟ همینو اگر بهش I-O-N اضافه کنیم election means انتخابات. پس فعلش میشه elect فعلشه، election نونشه. پس انتخاب. میگه از روزی که من انتخاب شدم دارن سعی میکنن که منو استیضاح بکنن. I got elected. توی متن اومده I got elected که این قالب درسی رو گرامر رو من توی کاربردهای فعل get بهتون یاد داده بودم. اگر که دوست دارین راجبش بیشتر مطلب مطالعه کنید لینک ویدیو تو قسمت دسکریپشن هستش. همین ویدیو زیرش کلیک بکنید لینک ویدیو هست، برین راجب get بیشتر ببینید. من نمیخوام وقت خبر رو زیاد بگیرم. پس از روزی که من انتخاب شدم اینا دارن سعی میکنن که منو استیضاح بکنن. And I've been going through this for 3 years. و 3 سال هستش که من دارم یه همچین شرایطی دست و پنجه نرم میکنم یا توی یه همچین شرایطی قرار دارم، یه همچین شرایط بدی رو دارم تجربه میکنم. بچه‌ها این خیلی پرکاربرده. To go through something means to experience something, usually something bad. So, to go through something means to experience something, usually something bad. وقتی یه تجربه بدی داری برای یه مدت، مثلا تنهایی با هیچ کی زندگی میکنی، رو پای خودتی، بعد یه عالم اتفاقات بد برات اتفاق میفته، تو داری go through میکنی توی اون اتفاقات. Go through, true now, through. To experience. Normally something bad. Usually something bad. خب بریم سراغ قسمت بعد. Being impeached is when charges of wrongdoing are brought against a president by the lower chamber of the US Congress called the House of Representatives. خب بیاین اینجا بچه‌ها 3 تا لغت داره. یکی lower chamber، یکی Congress و یکی House of Representatives که الان نگی وای اینا چیه، این پایین براتون نوشتم توضیح میدم. اون چیزی که من میخوام بهتون بگم wrongdoing هستش. میگه being impeached is when charges of wrongdoing are brought against a president. خب بچه wrongdoing means illegal or dishonest behavior. سینونیمش میتونه crime باشه، میتونه offense باشه. پس wrongdoing means یه رفتار غیر صادقانه و غیر قانونی یا جرم.
crime offense wrongdoing همشون سینونیمن. فقط بچه دقت بکنین که wrongdoing انگار که جی رو وقتی دارین تلفظ میکنین ته زبونتون میچسبه به سقتون. wrongdoing نه، پس همون crime میشه. خب توی مثال بیاین رو تصویر being impeached is when charges of wrongdoing are brought against a president. استیضاح شدن یعنی چی؟ یعنی زمانی هستش که یه سری اتهامای wrongdoing، اتهام برای جرایم یا اتهام برای کارهای غیر قانونی آورده میشه بر علیه، بچه بر علیه غلطه، علیه یک رئیس جمهور. پس استیضاح شدن زمانی هستش که اتهامات کارهای غیرقانونی یا جرایم غیرقانونی برای علیه یک رئیس جمهور آورده میشه by the lower chamber of the US Congress called the House of Representatives که قرار شد من اینو براتون توضیح بدم چیه. خط بعدی I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. حالا یه خانمی هستش که میگه من دارم اعلام میکنم به House of Representatives که این داستان رو ببرن جلو از طریق بچه ها impeachment inquiry. یه دقیقه بیان اینجا، اگه اینو توی گوگل بزنین، یعنی گوگل بکنین Trump's impeachment inquiry، احتمال خیلی زیاد براتون یه متن رو میاره که جلوتر ما بررسی میکنیم. این impeachment inquiry بچه inquiry یعنی وقتی که به یه جایی درخواست میدی یه سری اطلاعات راجع به چیزی برات کسب بکنن، یعنی دارن چی کار میکنن؟ استعلام میگیرن. اینجا منظورش از impeachment inquiry یعنی اطلاعات لازم برای استیضاح آقای ترامپ که داره میگه من از House of Representatives که توضیح میدم براتون چی هستش درخواست میکنم که بیان اطلاعات قانونی برای استیضاح آقای ترامپ رو ببرن جلو، یعنی بیان اطلاعات کافی و قانونی برای استیضاحش به دست بیارن. این یه تیکه، چیز خاصی نداشت. بریم تو قسمت بعدی که قرار شد لغت‌های مهم توضیح بدم. بیاین رو تصویر. Being impeached does not mean being removed from office, though that's a common mistake. بیاین. میگه که being impeached does not mean being removed from the office. استیضاح شدن به معنی این نیستش که از دفترت بندازنت بیرون. Though it's a common mistake. اگرچه که این یک باور اشتباهه، یک اشتباهی هستش که همه انجام میدن، یه اشتباه متداوله. پس بچه‌ها وقتی میگیم کسی استیضاح میشه 100% به این معنی نیستش که طرف از دفترش بیرون کردن. It's a common mistake، یه اشتباه متداوله. بیاین حالا میگه for that to happen، برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی طرف استیضاح بشه و از دفترش بیرون بره، the upper chamber of Congress, the Senate, would have to convict the president after a trial. For that to happen, the upper chamber of Congress, the Senate, would have to convict the president after a trial. خب. 3 تا لغت مهم. Congress, the Senate, and House of Representatives. بچه‌ها Congress is the name of a group of people elected to make laws. اسم گروهی از مردم هستش که انتخاب شدن برای قانونگذاری. کنگره. In the US, Congress has 2 important parts. توی آمریکا کنگره 2 تا قسمت مهم داره. The Senate and the House of Representatives. Senate و House of Representatives که من I have no idea what these words are in فارسی. من هیچ ایده‌ای ندارم که این لغت تو فارسی چیه. اگه کسی رشتهش وکالته یا مثلا سیاست خونده میتونه برامون توضیح بده. کنگره آمریکا 2 قسمت داره. یکی The Senate هستش اسمش، اون یکی House of Representatives هستش. اسم دیگه The Senate Upper House یا Upper Chamber هستش. Chamber Upper House یا Upper Chamber و اسم دیگه House of Representatives Lower House or Lower Chamber هستش که جفتشون هم قانونگذاری و اینا میکنن. تفاوتش اینه که اعضای سنت برای 6 سال انتخاب میشن ولی اعضای House of Representatives برای 2 سال. یه سری تفاوت دیگه داره که توی چیزم خبر بهش میپردازیم. پس Congress, the Senate and House of Representatives. اگه تو خبر دوباره شنیدین Upper Chamber, Lower Chamber بدونین همین اسم دیگه این 2 تا هستش. خب بیایم دوباره رو خبر.
For that to happen, the upper chamber of Congress, the Senate, would have to convict the president after a trial. برای اینکه این اتفاق بیفته the upper chamber of Congress قسمت بالایی یا مقام بالایی کنگره آمریکا که اسمش سنت هستش باید یه کاری رو بکنه که این دوتا لغت رو الان تو تخته بعدی با هم دیگه بررسی کنیم. خب بچه همونطوری که تو تخته قبلی دیدیم دوتا لغت از پاراگراف قبلی موند که بذاریم من بیارمش. خیلی خوب. لغت convict و trial بود. Convict and trial. Convict somebody of something or convict somebody of doing something means to state officially in the court of law that somebody is guilty of doing something. Convict somebody of something or convict somebody of doing something. وقتی یک کسی رو convict میکنیم به خاطر چیزی یا انجام دادن چیزی یعنی to state officially قانونی اعلام بکنیم in the court of law در حضور قانون یا court of law یعنی بچه در جایگاه محاکمه that somebody is guilty of doing something یک کسی به خاطر انجام دادن چیزی گناهکاره. پس convict کردن یعنی محاکمه کردن. It's a verb. Convict somebody of something. And trial is a formal examination of evidence in the court. وقتی که شواهد رو به صورت قانونی و رسمی توی جریان قرار میدن یا میان بررسیش میکنن توی کورت، توی همون جایگاه عدالت میتونیم بگیم، به جایگاه قانون، میگیم دارن چیکار میکنن؟ دارن پروسه ترایال انجام میدن. بچه ترایال یعنی محاکمه، پروسشه، ولی convict یعنی محاکمه کردن. پس این پروسه محاکمه است، این خود محاکمه کردن. پس it's a verb, it's a noun. این اسم این فعله. یه بار دیگه بیایم رو متن. میگه که For that to happen, the upper chamber of Congress, the Senate, would have to convict the president after a trial. میگه برای اینکه این اتفاق بیفته upper chamber یا همون سنت باید رئیس جمهور رو the president رئیس جمهور رو بعد از یک محاکمه after a trial بعد از یک محاکمه محکوم بشناسه یا محکوم بکنه. پس این فعلشه، این اسمشه. بریم سراغ قسمت بعدی. Two presidents have been impeached before, but none have ever been removed from the White House. This could be what happens to Trump. تا اینجا نگه داریم. میگه دو تا رئیس جمهور قبلا توی آمریکا استیضاح شدن ولی از کاخ سفید بیرون نرفتن، بیرون ریموو نشدن. They have been impeached before, but none have ever been removed. هیچ کدومشون تا حالا از وایت هاوس کاخ سفید بیرون نرفتن. This could be what happens to Trump. این میتونه دقیقاً اتفاقی باشه که برای ترامپ بیفته، یعنی استیضاح بشه ولی از دفتر بیرون، از کاخ سفید بیرونش نکنن. اگر که he is impeached in the lower chamber of Congress, which is controlled by Democrats, but not convicted in the upper chamber, which is controlled by Trump's own Republican Party. عجب قسمتی، خدایی. لغتهای lower chamber و upper chamber رو که بررسی کرده بودیم، دو تا لغت داره، Democrat and Republican. بچه Democrat is a person who support democracy. دموکرات کسی هستش که دموکراسی رو ساپورت میکنه. دقیقاً این دو تا لغت رو تو فارسی داریم. دموکرات میگیم طرف عضو دموکرات هاست، دموکراسی جفتش هم تو فارسی داریم. پس Democrat means Democrat. Republican is a person who supports a form of government with a president and politicians elected by the people. Republican ها که یا Republican، یک فردی که Republican هستش کسی هستش که از اون کشوری طرفداری میکنه که یه پرزیدنت داره، یه رئیس جمهور داره و تعدادی سیاستمدار که توسط مردم elected by the people، مردم انتخاب میشن. پس اون شرایطی که هیچ کینگ و هیچ کوینی وجود نداره، یعنی
هیچ پادشاهی و مثلا هیچ پادشاه و ملکه‌ای برای کشور وجود نداره و توسط یک پرزیدنت، یک رئیس جمهور و سیاستمدارایی که توسط مردم انتخاب شدن اداره میشه میگن ریپابلیکن، جمهوری خواه. پس دموکرات جمهوری خواه. بریم تو متن براتون ترجمه کنم. This could be what happens to Trump. یعنی این اتفاقی که ترامپ استیضاح بشه و از دفتر بیرون بره میتونه براش اتفاق بیفته if he is impeached in the lower chamber of Congress. اگر که استیضاح بشه توی lower chamber which is controlled by Democrats که توسط دموکرات ها کنترل میشه. پس ما الان فهمیدیم که lower chamber توسط دموکرات ها. پس اگر که آقای ترامپ استیضاح بشه توی lower chamber که توسط دموکرات ها اداره میشه براش این همچین اتفاقی میفته. یعنی استیضاح میشه ولی از دفتر بیرون نمیره. But not convicted in the upper chamber which is controlled by Trump's own Republican Party. اما به شرطی که توسط آپر چمبر که توسط ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها اداره میشه محکوم شناخته نشه. منو ببینین آسون بود. آقای ترامپ استیضاح میشه و در دفترش میمونه در شرایطی که یک توسط لوور چمبر که توسط دموکرات ها اداره میشه استیضاح بشه، به شرط اینکه دو آپر چمبر که توسط ریپابلیکن های خود گروه آقای ترامپ اداره میشه محاکمه نشه. اگر آپر چمبر آقای ترامپ رو محکوم نکنه و استیضاحش توی لوور چمبر پیش بره آقای ترامپ استیضاح میشه و تو دفترش میمونه. یعنی از کاخ سفید بیرون نمیره. کلش همین بود. It was easy peasy lemon squeezy. واقعا خیلی آسون بود. دیدین چقدر لغت خوب یاد گرفتین؟ پس الان دیگه این لغت ها رو از این بعد تو خبر بشنوین بلدین. خب و قسمت آخرش که خیلی آسونه بریم سراغش. It all centers on whether Trump sought help from Ukraine to boost his chances of re-election in the 2020 presidential election. How? By pressuring Ukraine's president to investigate one of his main Democratic challengers, Joe Biden and his son Hunter. همه این اتفاقات در صورتی میفته که it all centers، همه اینا بستگی داره که whether Trump، که آیا آقای ترامپ sought help from Ukraine to boost his chances of re-election. بچه sought is the past form of seek. Seek, sought. Seek, sought. To look for something or somebody. So, to look for something or somebody means to seek. دقت کنید دنبال چیزی یا کسی گشتن. ما میگیم to seek somebody or something. دنبال چیزی یا کسی گشتن. Look for حرف اضافه داره ولی seek هیچ حرف اضافه بچه ها نداره. حرف اضافه نداره. اوکی؟ seek به دنبال چیزی گشتن. و boost means to increase، افزایش دادن. بیایم رو متن. Trump sought help from Ukraine to boost his chances of re-election in the 2020 presidential election. همه اینا بستگی داره که ببینیم آیا آقای ترامپ از اوکراین کمک گرفته یا به دنبال کمک از اوکراین بوده. Trump sought help from Ukraine to boost که چیکار کنه؟ to boost his chances که افزایش بده احتمال انتخابات دوبارش رو در انتخابات رئیس جمهوری سال 2020. پس این نشون میده که آقای ترامپ مثل که یه کاری کرده، مثل که نه 100%. حالا بریم جلوتر بهتون میگم. با اوکراین یه کارایی کرده که بیاد چیکار کنه؟ احتمال اینکه دوباره انتخاب بشه تو سال 2020 رو افزایش بده. How؟ چجوری؟ By pressuring Ukraine's president از طریق تحت فشار گذاشتن تحت فشار گذاشتن رئیس جمهور اوکراین که چی کار بکنه to investigate one of his main Democratic challengers Joe Biden and his son Hunter که بیاد یه سری اطلاعات راجع به آقای جو بایدن و پسرش هانتر. خب بچه آقای جو بایدن چی بوده؟ توی متن گفته a main Democratic challenger. بچه challenger means competitor. اینو قبلا بهتون یاد داده بودم. competitor، رقیب، به خصوص رقیبی که سر یه موقعیت مهم با شما رقابت میکنه. آقای جو بایدن زمانی انتخابات ریاست جمهوری ترامپ جزو رقیباش بوده.
کسایی بوده که برای این پوزیشن یعنی ریاست جمهوری خیلی با ترامپ توی رقابت بوده. و حالا اینکه چه ربطی به اوکراین داره تو قسمت بعدی خبر می‌بینیم. ترامپ از رئیس جمهور اوکراین میخواسته که یه سری اطلاعات رمزی رو راجع به آقای جو بایدن و پسرش هانتر به ترامپ بده. پس ترامپ دنبال اطلاعات این دوتا بوده. واسه همین هم هستش که میخوان استدلالش کنن که آقا تو چیکار داشتی با رئیس جمهور اوکراین، که اطلاعات دقیق ترش رو میریم تو قسمت بعدی خبر با هم میبینیم. پس این از لغت‌های قسمت دوم. بریم با پارت بعدی برگردیم. Hunter was on the board of a Ukraine company when his dad was US vice president. He might have heard a lot about a whistleblower reporting a phone call which claimed to show this happened. That kicked everything off, but now the inquiry has gone much further. خب بچه چیز خاصی نداره، روی متن براتون توضیح میدم. میگه که هانتر جزء هیئت مدیره یکی از کمپانی‌های اوکراینی بود زمانی که پدرش معاون رئیس جمهور بود. بچه وایس پرزیدنت یعنی معاون رئیس جمهور. و وقتی میگیم که یک کسی تو بورد یک کمپانیه یعنی جزء هیئت مدیره است. پس هانتر بایدن که پسر جو بایدن بوده اون زمان توی هیئت مدیره یک کمپانی اوکراینی بوده و پدرش هم در آن واحد معاون رئیس جمهور بوده. He might have heard a lot about a whistleblower. اون ممکنه که خیلی چیزا شنیده باشه در رابطه با کی؟ A whistleblower. بچه بیاین اینجا. Whistleblower is a person who informs the people in authority that somebody is doing something illegal. Whistleblower یه کسی هستش که اطلاعات میده به افرادی که تو مقامات هستن در رابطه با کسی که داره یه چیز غیرقانونی انجام ده یا افشاگر. پس whistleblower یعنی افشاگر. توی متن رو بیاین میگه که اون ممکنه خیلی چیزا شنیده باشه راجع به یک افشاگر a whistleblower reporting a phone call که یک تماس تلفنی رو ریپورت کرده، گزارش کرده which claimed to show this happened که ادعا یعنی این ریپورتی که این طرف کرده نشون میده که یه همچین اتفاقی افتاده. یعنی ترامپ واقعا این کار رو با پرزیدنت اوکراین کرده. That kicked everything off, but now the inquiry has gone much further. That kicked everything off. To kick something off بچه ها معنی‌های متفاوتی داره. یکی از معنیاش که اینجا هم استفاده شده to start a discussion. میگه that kicked everything off. این شروع ماجرا بود یا شروع قضیه، شروع بحث بود. و الان این ریپورتی که از این تماس تلفنی شده خیلی اوضاعش رفته بدتر شده، یعنی داره به صورت جدی‌تر پیگیری میشه. has gone much further یعنی داره خیلی پروسه جدی‌تری روش انجام میشه. نکته که وجود داره بچه‌ها، یه قسمتی هست که توی این خبر نیومده. تماس تلفنی که ترامپ با رئیس جمهور اوکراین داشته ریپورتش هست، یعنی اگر بزنین ترامپ's impeachment inquiry توی این اگه گوگل بکنین براتون تماس تلفنی و قشنگ تمام عیناً جمله‌هایی که بینشون رد و بدل شده رو میاره. خب بریم سراغ قسمت بعدی. خب public hearings have begun to hear evidence from officials about whether Trump was essentially bribing Ukraine's president. میگه که اگر بخوایم طوری معنی بکنیم که بفهمیم، میگه که شواهد عمومی یا شواهدی که وجود داره از افراد قانونی from officials از افراد قانونی نشون میده که آیا Trump was essentially bribing Ukraine's president، که نشون میده که آیا ترامپ واقعا داشته پرزیدنت اوکراین یا رئیس جمهور اوکراین رو بهش رشوه میداده یا نه. خب بچه‌ها to bribe means to give somebody something valuable to persuade them to help you. وقتی به یک کسی to give somebody به یک کسی something valuable چیز با ارزشی like money مثل پول میدی که متقاعدشون بکنی که کمکت بکنن. یعنی چی؟ رشوه دادن. bribe to bribe means رشوه دادن که تماس شواهد داره به دنبال این میگرده که ببینم واقعا ترامپ داشته سعی میکرده به اوکراین رشوه بده یا نه. بریم خط بعدی.
It's perfect. The call was perfect. And he says when you take a look at the transcript released by the White House, it shows there was nothing that could be interpreted as bribery or extortion. There was no quid pro quo. خب دو تا لغت بعدی بچه‌ها bribe که من بهتون توضیح داده بودم که میشد رشوه دادن. bribery یعنی رشوه. عملشو داره نشون میده. و extortion is the act of making somebody give you something by threatening them. وقتی یه کسی رو تهدید میکنی که یه چیزی که میخوای بهت بده، یعنی داری چیکار میکنی؟ اخاذی. خدای لغت قشنگ نیست؟ رشوه دادن، اخاذی. میگه که تماس تلفنی که ما توسط کاخ سفید اومده بیرون نشون میده که هیچ چیزی نیستش که بشه معنی بشه به عنوان اخاذی کردن یا رشوه. این خط آخرش رو ببینید. There was nothing that could be interpreted as bribery or extortion. هیچ چیزی نیستش که بتونه معنی اینو بده که من دارم رشوه میدم یا دارم اخاذی میکنم. There was no quid pro quo. There was no quid pro quo. بچه این یک اصطلاح خیلی تخصصیه. بچه quid pro quo فکر کنی این نوعه نیست. خب از روزا نوشو پاک کنم. quid pro quo نکنین quid pro quo خیلی آسونه. یعنی چی؟ یعنی I give you something if you give me another thing. I give you this if you give me that. This for that. من مثلا اینو بهت میدم آقای فلانی، من اینو بهت میدم آقای اوکراین اگر تو اونو به من بدی. یعنی یه معامله یه معاهده‌ای دارم می‌کنم. پس بیا یه کاری بکنیم. من اینو به تو میدم در ازای اینکه تو اون اطلاعاتو مثلا به من بدی. این میشه quid pro quo. وقتی ترامپ تو صحبتش میگه there was no quid pro quo یعنی یه همچین معامله‌ای نبود. یعنی یه همچین دست نمیشه گفت دستیسه یا دست گذاشتن. یعنی یه همچین چیزی نبود که من به اوکراین بگم آقا من به تو انقدر پول میدم در ازاش تو اطلاعات مثلا جو بایدن رو بهم بده. این معنیش یعنی این. There was no quid pro quo. من عاشقشم. فهمیدین چی شد؟ This for that. خب بریم تو قسمت بعدی. Secondly, he says بچه داره دلایلش رو میگه. من که دلیل اولش رو حذف کردم بهتون گفتم چون اصلا لغت جدید نشه. این دلیل دومشه. Secondly, he says President Zelensky himself has stated publicly that he didn't feel any pressure. پرزیدنت زلنسکی که پرزیدنت اوکراین هسته خودش اومده گفته که یعنی عموما اعلام کرد has stated publicly state کردن اعلام کردن اومد اعلام کرده که آقا من I didn't feel any pressure هیچ پرشری احساس نکردم. You read it that nobody pushed me. You read it بچه read گذشتهش میشه read. میگه شما متن رو خوندید متن تلفنو. Nobody pushed it. هیچ کسی این وسط کسی رو تحت فشار نذاشته. هیچ کسی منو تحت فشار نذاشته. Nobody pushed me. کسی هولم نداده که یه کاری بکنم. And in other words, there was no pressure. و به معنی دیگه هیچ pressure هیچ فشاری نبوده. And thirdly, و سومین دلیل, Republicans insist it's within a president's right to ask for an investigation into corruption, even a foreign country, and even if it involves a political rival like Joe Biden and his family. و سومین دلیلی که ترامپ میده این هستش که سومین دلیلی که ترامپ رو متهم نکنه اینه که آقا Republicans جمهوری خواها insist it's within a president's right. این کاملا حق پرزیدنت هستش، حق رئیس جمهور هستش. پس تو حوطه اختیار و حق کسی بودن میشه چی؟ Within someone's right. It's within Misa's right to punish you. نه I'm joking. نه واقعا شوخی کردم. پس it's within a president's right. این کاملا تو حوطه اختیار یا قانون یک پرزیدنت هستش to ask for an investigation که درخواست یک اطلاعات بده، درخواست جستجو بده into corruption در رابطه با corruption.
بچه‌ها what's the meaning of corruption? Corruption is dishonest and illegal behavior. رفتار غیرقانونی و غیر صادقانه یا فساد. لغت ها رو ببین. corruption, extortion, bribe. خوراک آیلتس تسک 2. پس میگه که جمهوری خواه دارن میگن که این کاملا حق پرزیدنت ترامپ هستش که درخواست بکنه از کسی دیگه ای که ببینه آقا فساد وجود داشته یا نه. حالا فساد اخلاقی مالی فرق نمیکنه. بیایم تو متن. Even in a foreign country, حتی از یک کشور خارجی مثل اوکراین, and even if it involves, حتی اگر شامل a political rival, شامل یک رقیب سیاسی میشه like Joe Biden and his family, مثل آقای بایدن و فامیلی. بچه رایول رو توی درسه قبلی بهتون یاد دادم توی خبر. پس political rival means رقیب سیاسی. حتی اگر که اطلاعاتو داری از یک کشور خارجی دیگه در رابطه با رقیبت میگیری هم این کاملا در حوزه اختیاراتت هستش. و اما بچه‌ها بریم سراغ قسمت آخر که یه لغت بیشتر نداره و این مبحث استیضاح آقای ترامپ رو ببندیم. میگه که بیایم روی تصویر. And to your knowledge, is there any factual basis to support those allegations? بچه اینجا فکر میکنم محاکمه اول برای استیضاح هستش که تو کورتابلا اون هیئت جوری نشستن و دارن سوال میپرسن از کسایی که بعد پرسن که میشن همون اعضای سنت یا همون House of Representatives، یعنی 2 تا بودن دیگه، سنت و House of Representatives، دارن سوال میپرسن که میگه که To your knowledge، به طبق اطلاعات شما، آیا هیچ دلیل واقعی هستش که بتونه ساپورت بکنه، حمایت بکنه از این allegation ها؟ What's allegation? What does it mean? Allegation is a public statement that's made without giving proof. یک اظهار نظر عمومی که هیچ دلیلی برای اثباتش وجود نداره. پس وقتی که یه چیزی رو میگی و هیچ چیزی نداره که اثباتش کنی، یعنی چی؟ داری چیزی رو ادعا میکنی. So allegation is a noun و means ادعا. میگه آیا شما هیچ دلیل محکمی داری که این ادعاهای شما رو ثابت بکنه یا نشون بده که درسته؟ بعد بیاین تو تصویر. آقای جورج کنت میگه که none whatsoever. بچه‌ها whatsoever خیلی در زبان انگلیسی استفاده میشه. whatsoever یعنی not at all. none not whatsoever یعنی نه اصلا. برای تاکید بیشتر میاد. none whatsoever means none, not at all. اصلا نه. پس یعنی چی؟ یعنی هیچ دلیلی ندارم که بتونم این ادعاها رو ثابت بکنم. هیچ factual basisی ندارم. راجع به factual basis پرسیده بود. و بچه‌ها قسمت بعدش هم خیلی آسونه. یه سری سواله با یه جواب خیلی کوتاه که مطمئنم اگه خودتون بخونید میتونید معنیش رو پیدا بکنید دیگه، برای اینکه طولانی نشه ادامهش نمیدیم. لغتاش به شدت عالی بود. امیدوارم دیده باشین تا ته. میدونم خیلی‌ها میگن نه آقا 40 دقیقه زیاده، 30 دقیقه زیاده نمیبینم، ولی کسایی که دیدن دمتون گرم، کلی لغت خوب یاد گرفتین. صدای خبر که پخش شد و براتون چنل تلگرام میذاریم، پس فراموش نکنید که تو چنل تلگراممون جوین بشین که هم متن رو داشته باشین هم صدا رو. هم لینک اینستاگرام رو داریم، هم لینک چنل تلگرام رو داریم، تو جفتش هم جوین شین، کلی لذت ببرید. چون چیزایی که تو اینستاگرام میذاریم یه ذره یه کوچولو فرق میکنه با مطالب یوتیوب. امیدوارم که لذت برده باشین. با این لغت‌ها برین کلی کیف کنین، کلی جمله بسازین و جمله‌های خودتون رو این پایین با ما به اشتراک بذارین. Till another episode of The Recent News. Take care, see you soon and bye bye.